پتھروں کو کاٹ کر عظیم گھر بنانے والی قوم سمود، یہ سب ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ اے خدا، ہمیں لامحدود طاقت دے۔ جب اللہ کی طرف سے حضرت صالح اور اس کی عظیم نشانی سامنے آئی، اس نشانی کو مٹا دو، صالح کا اثر بھی مٹ جائے گا۔ صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی، نہ کوئی بولتا۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، دھول اٹھتی ہے، روشنی نکلتی ہے اور اندر سے ایک عظیم و شان اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قوم عاد جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، شکر ہے کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی، اگر اللہ ہم پناہ نہ دیتا ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے، پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا، الولا، جہاں پانی کے چشمے تھے، باغ تھے اور بہترین زرخیزی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ یہیں سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی اور پھر ان کی اولادیں پہنچ گئیں وادی الحجر، جسے آج مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی ہے۔ بدن کی طاقت، ذہانت، فننی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقہ، سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کے اندر پورا شہر تراش لیتے ہیں۔ ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت، آواز اور رات کو مشالوں سے جگمگاہٹ۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین۔ لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ ہم نے اپنی طاقت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ ہمیں عظیم طاقت دے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور کرتے، ہم سے بڑا کون اس دنیا میں؟ کمزور لوگوں پر ضبط، ان کا حق چھینا اور سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھنا، یہ سب کچھ یوں تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود کو اس پر ہمیشہ کے لیے استثناء قرار دے دے۔ یہ سب کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے۔ سوری۔ قوم سمود میں فساد، بے ہدگی اور گناہ عام تھا۔
उनका जुमला मशहूर था। हम पहाड़ तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। वो अकेला वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कल तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें इन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें ना करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकलकर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आया एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मोजिज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने उसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी इस कुएं से पानी नहीं पाएगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊँटनी का और अगला दिन लोगों का। मगर कौम ने उस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है, अगर हमने कुछ न किया कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का आसर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। आज रात ये ओतनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े। और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मर डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू।
कौम, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अज़ाब? तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख। ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया था। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान सालेह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखने चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।